देवताभ्यो नमः श्रीरामचंद्रप्रभो श्रीरामचंद्र देवताभ्यो नमः आंजनेयस्वामी देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः सर्वान् प्रत्येकं नमस्कृत्य आत्मदम् आनन्दमानन्दकर प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधतत्त्वं योगीन्द्रवीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि सद्गुरुभ्यो नमः सर्वान् प्रत्येकं नमस्कृत्य आचमनम् केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः श्रीकेताय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः सिंहधराय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः मोक्षदाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः नमस्या परब्रह्मणे परमात्मा देवता देवी गायत्री सिद्धालवेदां प्राणायामे विनियोगः ಇದೆ ಗುರುಗಳು आगास्य नागहारत्वं गणराजचतुर्भुजा
स्वायुधेर्दिव्येवानाङ्गुलपरश्वती आवाहयामि पूजार्थं रक्षार्थं धर्मक्रतो इहागत्यग्रहाणत्वं पूजार्थं गतञ्जवे रुद्धिपतिं महागणाधिपते नमः एवं महागणाधिपतिमावाहयामि आवाहयामि आचरं समर्पयामि वादयोः वाद्यं समर्पयामि आदरणीयं समर्पयामि अथमलापकर्षणस्थानं नमो प्रातपदये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नाजने नमोदुताय श्रीवरदमूर्तये नमः आवाहयामि महागणाधिपतये नमः अलापकरणस्थानं समर्पयामि पुनःशुद्धोदकस्थानं समर्पयामि आदरणीयं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे अक्षतान्न समर्पयामि पुष्पाकृतां गृहीत्वा एवं ध्यायेत् ॐ विष्णो नारायणामसि विष्णोस्योरासि विष्णोर्भवसि वैष्णवमासि विष्णवेत्था कलशे श्रीमारुतिम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि आवाहयतु श्रीमहावरुणतीर्षि मारुतये नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि पादयोः हस्तयोः अर्घं समर्पयामि हे आदरणीयं समर्पयामि अथमलापकर्षणस्थानं ॐ मानस्तो वेदनाय मानायोषिमानो गोषमानो अश्वे शीर्षा मानो वीरान्तद्रभाविनो गतेन विश्वं दस्तरविद्वामहे अपकरणस्थानं समर्पयामि ॐ सहस्राशीर्षा पुरुषसहस्राक्षसहस्रापाद सतोमिकाशमदस्पत्वाद्यातिष्ठज्जलाङ्गुलम् अन्यो वीरभद्रदायकः ओदः पुष्यति विश्वामानुषका साख्यावता समार्चिन्तया आयुधा सहस्रतेन सहस्रता ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्मादिपजन्ब्रह्मणोदिपजन्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो स्थानं समर्पयामि स्थानान्तर आदरणीयं समर्पयामि ॐ यदश्वाय वासा उपसृण्यादेवासीयारण्यान्नस्मै सन्धानपर्वन्तं वन्दे देवेश्वाय आवाय श्रीवारदये नमः अस्त्रैकं समर्पयामि ॐ अग्गाजुनादे अग्गाजः पृच्छदाम्बरोजामरोः दन्धस्ते गोमानोदमदाय अच्युतः दिव्यपरिमलगन्धान् समर्पयामि आजने देवरायणे जोर्वारोहन्तविश्वदेः राष्ट्रमण्डलीकाणि समुद्रस्य सहाये अलङ्करणार्थे आभरणार्थे अक्षतान् समर्पयामि अहीरिवभोगे पर्येत वाञ्जायाय माधवानः तस्तकदा रुद्राङ्गमसौभाग्यद्रव्याणि समर्पयामि ऋतुकालोद्भवपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि माल्यादिगन्धीनि मालत्यादिनवे प्रभो मयार्पितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रजनः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि धूपम् ॐ वनस्पतिरदोद्भोदोन्दाड्योत्तमः आग्नेयः सर्वदेवानां धूपो प्रजनः आवाहितमारुतस्वामी देवताभ्यो नमः धूपमाग्रापयामि धूपानान्तरङ्गस्थापितः प्रत्यक्षदीपं चन्द्रमामनाशो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रायिष्टप्राणश्चमुखारग्निराजायत दीपं दर्शयामि धूपदीपान्तमध्ये आदरणीयं समर्पयामि नैवेद्यं प्रोक्ष्य परिचित्य प्राणोपानव्यानोदानस्वानभस्ताविद श्रीगणपति सहित वरुणदेव मारुतिस्वामी देवता पूर्वः नारीकेलगण्डोपान नैवेद्यं निवेदयामि सुवासार्थे ताम्बूलं समर्पयामि हिरण्यगर्भाय नमः व्यावहारिकदक्षिणां समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि पादप्रक्षालनं समर्पयामि प्रसादनीयं समर्पयामि अथोत्तरमङ्गलमहानीराञ्जनदीपम् वर्णेन वरदखण्डरजते पात्रे शतं पायसं भक्ष्यं दन्तविधं प्रचोदतीतं ब्रह्मावनं पानकम् सागानामलितं करं मृतकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनयामया विरचितं भक्त्या प्रभो श्रीकुरो नैवेद्यं निवेदयामि प्रोत्तरमङ्गलमहानीराञ्जनदीपम् ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम।
सतगुरु जगदम्बरेश्वर गुरु महाराज की जय। दास राजा राम महाराज की जय। जय देव रघुवीर समर्थ सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव। आनंद कल्पनम ज्ञान स्वरूपम जबोध तत्वम योगींद्र वीर्यम भवरोग वीर्यम श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। नमस्ते स्तोत्रदायिने औदुम्बर सदा वास चिदंबरमूर्ति बुद्धिर्बलं यशोधेयं निर्भयत्वं अरोगिता अजाढ्यं वाक्पटुत्वं च अनुमत्स्मरणात् भवेत्। श्री चिदंबरमूर्ति की विख्यात ईश्वरी प्रसंख्यप्रदातुं मे गुरोरभिनमाम्यहम्। श्री गुरुभ्यो नमः। ಚಿದಂಬರೇಶ್ವರ ಎಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದೇವತೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹನುಮಂತ ದೇವರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ನಗುರೋರಧಿಕ ಗುರುವಿಗಿಂತಲೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಾಗುತ್ತೆ. ಯದಾ ಯದಾ ಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ ಅಭ್ಯುತ್ಥಾನಂ ಅಧರ್ಮಸ್ಯ ತದಾತ್ಮಾನಂ ಸೃಜಾಮ್ಯಹಂ ಎನ್ನುವಂತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನೇ ಧರ್ಮಗ್ಲಾನಿ ಆದಾಗ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಇವತ್ತು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರದಾತ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸರ್ವಪೂಜ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದತ್ತಾವಧೂತ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರ ಪಾದಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತವೃಂದರಿಗೆ ನನ್ನ ದೀರ್ಘ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆತ್ಮೀಯ ಗುರುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ವರ್ಣಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಚಿದಂಬರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಚಿದಂಬರ ಜನ್ಮೋತ್ಸವ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಭಾವನೆ ತಕ್ಕವಾಗಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ನಮಗ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತೇರೇಣ ಪ್ರಣವಪಿನ ಜಲತೆ ಅನ್ನುವಂತೆ ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆಯಲ್ಲದೆ ನಾವು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅವನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮತ್ತು ಈ ಚಿದಂಬರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇವತ್ತು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಳಿಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಇದು ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ. ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕುದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಇದು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು. ಇದು ನಾನು ಈ ವರ್ಷ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಾನು ಏನಂದ್ರ ಒಟ್ಟುಕು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ, ಕೃಪಾ ಸಾಗರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗುರುಗಳು ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವ ರೀತಿ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಹಿಂದೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ದತ್ತ ದೀಪಾವಳಿ ದಿವಸ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಾಗೂ ಇರ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದೀಪಾವಳಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ದತ್ತ ಅವರವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ ಅಂತ. ನನಗ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದತ್ತ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಆದ್ರೆ ಇವರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದೊಳಗ
ಈ ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗೆ ಶ್ರಾವಣ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಪಾಲ್ಕಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಪಾಲ್ಕಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯದೊಳಗ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಧನ್ಯವೋ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಮುಂದೆ ವೀಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಂತಾಗ ಸೋಮವಾರ ಅವತ್ತು ಏನು ನಮ್ಮ ಚಿದಂಬರ ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದಾನೋ ಅವರ ಪದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಾಕ್ಷಾತಿಗಳು ಬಂದು ನಿಂತವರು ಗುರುಗಳು. ಈ ರೀತಿ 3 ವಾರಗಳು ನನಗೆ ಅವರು ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. 3 ವಾರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನನಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಗುರುಗಳು. ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಇವರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಂತಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಆತ್ರೇಯ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದೆ. ಆತ್ರೇಯ ಅವರು ಗುರುಗಳು ಏನಾದ್ರು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕ ಏನ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು 13 ಕೋಟಿ ಈ ಅಖಂಡವಾಗಿ ಈ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನನಗೇನು ಇಷ್ಟ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಿಟ್ರೆ ಭಗವಂತ ಹಿಂದೆ ಗಂಟು ಬೀಳ್ತಾನ ಅನ್ನೋ ಹಂಗ ನೀನು ಮಾಡುವಂತ ನಾನು ಹಿಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಾನು ಸತತವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಬೆಂಬಲಾಗಿರ್ತೀನಿ, ನಿನಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಅವರು ಬಂದು ನನಗ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದಂತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮ ಗುರುಗಳು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮ ಗುರುಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಗುರುಗಳು ಅವರು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ರು. 3 ಸಲ ನನಗೆ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಹತ್ರ ನಾನು ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಇಷ್ಟು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಗ ತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಓಡಿ ಬರ್ತಾನ ತಂದಿ ಹಾಗವರು ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ 3 ದಿವಸ ಬಿತ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತ ಅದನ್ನ ತಕ್ಷಣವೇ ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿತ್ತು. ಅಂತ ಆ ಗುರುಗಳ ಕರುಣಾಸಾಗರಗಳು ಕೃಪಾ ಸಮುದ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೂಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗ 3-4 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೌಭಾಗ್ಯವೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂತ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಿಯೊಳಗ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಏನೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗಬೇಕು, ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸದ್ ವಿಚಾರದಿಂದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಕೃಪೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಿದರ್ಶನ. ಪೂಜ್ಯರ ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಿಯೊಳಗ ಅಖಂಡವಾಗಿ 30 ತಾಸುಗಳ ಕಾಲ ಈ ಒಂದು ಹನುಮಾನ ಚಾಲಿಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಪೂಜ್ಯರ ಗುರುಗಳ ಕೃಪಾ ದೃಷ್ಟಿ ಕೃಪಾನುಗ್ರಹ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರನ್ನ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರನ್ನ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಹಸ್ತಾಂತರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರನ್ನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಊದುಂಬರ ನಿವಾಸ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನ ರಾಜಾದರ ಸದ್ಗುರು ಚಿದಂಬರೇಶ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ ಜೈ. ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅವಧೂತ ಚಂದನ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಜೈ ಜೈ ರಘುವೀರ ಸಮರ್ಥ ಅವಧೂತ ಚಂದನ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ. ಪೂಜ್ಯರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕುರಿತು ಎರಡು ಮಾತನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಆಜ್ಞಾ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ.
ಸದಾವರನು ವಿಜಯಹಾಪರಿ ಕಾಲೋನಿ ಪ್ರಪಂಚ ಮೂಟು ಜನಾಲಾಗಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ತಕ್ಕ ಕರೋನಿ ಬಹುಲೋಕದೇವಿಯ ನೀತಿ ನಮಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಚೈತನ್ಯ ಸದ್ಗುರುನಾಥ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜೈ ಜೈ ಜೈ. ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಮಾರುತಿಯ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಯ ಅವರ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಚೈತನ್ಯ ಮಹಾರಾಜರ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅವರದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಪಾವನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 30 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಅಖಂಡವಾಗಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ 30 ಗಂಟೆ ನಾವು ಭಗವತ್ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವರ ಅನುಗ್ರಹ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಚಂಡವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸನಾತನ ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇವತ್ತು ಎಂಥ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶೋಕಾಂತಿಕ. ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಇದರ ಹಿರಿಮೆ ಗರಿಮೆ ಎಂಥ ಮಹಾನ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಕಲ್ಪನಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಷ್ಟಪ್ರಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಕೇವಲ ಸತ್ಪುರುಷರು ಮಾತ್ರ. ನಾರಾಯಣರ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಮಾಜವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥನೇ ನಮಗಾಗಿಲ್ಲ. ಸುಧಾರಿಸೋದಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಕೊಡೋದು, ಅವ್ರ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೊಗೆ ಇಲ್ಲದ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಗೀಸು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು, ಒದಗಿಸೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ವಾಹನ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಭೌತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ವಾಕ್ಯಾಡಂಬರವನ್ನು ಸಮರ್ಥಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥನೇ ನಮಗಾಗಿಲ್ಲ. ಸುಧಾರಣೆ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು, ಧಾರಣೆ ಅಂದರೆ ಧರಿಸುವುದು. ಯಾರು ತಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾರು ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸುಧಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಕೊಂಡು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಗಾಡಿ ನಿಂದಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಕೈ ತುಂಬ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೈ ತುಂಬ ಬಂಗಾರ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟಹಾಸದಿಂದ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರು ತನ್ನ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವತ್ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಅವನೇ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸುಧಾರಿಸೋದು. ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ದಶಗ್ರಂಥಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಘನಪಾಠಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಜ್ಞಾನದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವ್ರ ಕೊಡಲು ಮಾತುಕತೆ ಆದಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರು,
ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ನಾನು ಘನಾಂಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ದಶಗ್ರಂಥಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು, ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನನಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡಸ ಮಕ್ಕಳು, ಒಬ್ಬರು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇಂಥದ್ದೇ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಸಿದೇನು? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ? ಅವ್ರು ಹೆಣ್ಣು ಇವತ್ತು ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಿಖಾ ಎದ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಂಜೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥವ್ರನ್ನ ಯಾರೂ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಈಗ ವೇದಾಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಹೆಣ್ಣು ಗುರುಗಳ ಹೆಣ್ಣು ಜನರಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾಡಾಕೋಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಇರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವೇನಿರ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಶ್ಚಿತರ ಇರ್ತೀರಿ. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಮಾಜ ನಮಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕೆ. ನೀವು ಅವರನ್ನು ಅವ್ರಿಗ್ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಅಟ್ಟಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಯಾಕಂತ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯವೇ ಹೊರತು ಸಮಾಜದಿಂದ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತ. ಇಲ್ರಿ, ನಮ್ದು ಹಿಂಗಲ್ಲ, ಅವರೇ ವಾದ ಅಂತಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಹೊರಗಿನ ವಾತಾವರಣವೇ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಖರವಾಯಿತು. ಸೆಳೆಯದಿರೋದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಗದ ವೈಭವ, ಜಗತ್ತಿನ ವೈಭವ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೆಳೆಯಬಾರದು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹತಾಶರಾಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ. ಆವಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಎಷ್ಟು ಸುಖವಾಗಿದ್ದರು, ಸಮಾಧಾನವಿತ್ತು, ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅವರು ನಿಮ್ಮೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗಿಂತಲೂ ಎಂಥ ಒಂದು ಬಡತನದಲ್ಲಿರ್ತಿದ್ರು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಧಾರಣ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು ಸಾದಾ ಮನೆ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಥಾಪನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಕೃತಕತೆ, ಕೃತ್ರಿಮತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಶಾಪಿನ ನೋಡ್ಕೊತಿದ್ರು. ಅವ್ರೇನು ಪಾಟು ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಆದಿ ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಿತ್ಯ ಸ್ನಾನ, ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ, ಪೂಜೆ, ವೈಷ್ಣವ, ಬ್ರಹ್ಮನಿತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನುಷ್ಠಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರೊಳಗೂ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ, ನಿಮ್ಮದು ಕಾಶ ನಂಬರ ಮತ್ತು ಅವರು ಎಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜೊತೆ ಆಗಿ ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದ್ದು ನಮಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಕಾರಣ ಏನು? ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಲ್ಪನಾ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೆಣ್ಣು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಧರ್ಮ ಇತ್ತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರು ಸುಖವಾಗಿತ್ತು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಲೇಷ ಇಲ್ಲ, ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಕರ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಪುಣ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಪೂಜಾ ಪಾಠಗಳಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಬಾಳೋದಕ್ಕೆ ಪರಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸುಖ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು? ಧರ್ಮ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸುಖ. ಅದು ಧರ್ಮ ತಥ ಸುಖಂ. ಧರ್ಮವನ್ನು ಅದು ಸುಖ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಥ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಂದ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೇನೋ ನಿಜ. ಅದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಇಷ್ಟು ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೌಕರಿ, ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸಾಯ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೊಳಗೆ ನಾವು ಧರ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಠಿಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಾರಾಜರ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಶಕ್ತಿಗೆ ಧರ್ಮಾತಿ ಆಚರಣೆ. ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಶಕ್ಯದ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ನೀತಿಚೆ ಪಾಲನ ಪ್ರಾಣಬರೋಬರ್ ತಾವು ಒಂದು ನೈತಿಕ ಜೀವನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ತರಿಸುವುದು, ನಾವು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಣ ಹೋದ್ರು ಬೇಡ.
ಹೆಂಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ, ಉಪಾಸನೆ ಇವೇ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಧಾರಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮಾರುತಿಯ ಉಪಾಸನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ. ಮಾರುತಿ ನಮ್ಮ ಅವನ ಒಂದು ಕಿಂಚಿತ್ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಅವನು ಸಂತುಷ್ಟಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಆಜ್ಞೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಾಮಾರುತಿ ಉಪಾಸನ ನೈಮಸ್ತ ವಾಢವಿಲ ಪರಮಾರ್ಥ ರಾಮದಾಸಿ ತಥಾಪಿ ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾರುತಿಯ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಸಗುಣೋಪಾಸನೆ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಾಸನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ ಪಠಣ, ಈ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದ ತುಳಸಿದಾಸರ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ವಿಶ್ವನಾಥನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೂ ಸಹಜವಾಗಿ ಅನಿಸ್ತೇನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಉಪಾಸನಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಉಪಾಸನಾದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಉಡುವಂತ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉಪಾಸನ ಸಮೀಪ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕೂಡೋದು, ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡೋದು. ನಾವು ಆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂತು ನಾವು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ ಪಾಠ ಮಾಡಿದರೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಉಪಾಸನೆ ಮೋಠ ಆಶ್ರಯ, ಉಪಾಸನೆ ಬೇಡ ನಿರಾಶ್ರಯ. ಉಪಾಸನಾರ್ಥ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಆಧಾರ. महाराजांकडे हे तुम्ही फक्त उपासनेकडे लक्ष द्या, मी पैसे पाऊस पाडतो. अर्थात ನೀವು ಫಕ್ತ ಉಪಾಸನೆकडे ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ್ರಿ, ನಾ ದುಡ್ಡಿನ ಮಳಿ ಸುರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುರಾರಿ ಬಾಬುನವರು ಒಂದು ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಪಂಥ ಪರಂಪರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಉಪಾಸನೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಪೂಜಾ ಪಾಠ ಇರಬಹುದು, ಇಷ್ಟ ದೇವತಾ ಇರಬಹುದು, ಕುಲದೇವತಾ ಇರಬಹುದು, ಆಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿಯನ್ನ, ಹನುಮಂತನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವನನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನಗೊಳಿಸಿ ಅವನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡದ್ದಾದ್ರೆ ಅವನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳನ್ನ, ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನಗಳನ್ನ ಅವನು ದೂರ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುವಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಕ್ಕೇನು ಅವನ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅವನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೀ ಭಗವಂತ, ಭಕ್ತ, ನೀ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾ ಸೇವಕ ಅನ್ನೋ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಅವನ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾದ್ರೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ಯದನೋ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವನು ನಮಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಸಹಾಯ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿರುವ ಹುಡುಗರು ತಿರುಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿರೋ ಅವರನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ತಂದು ಮುಗಿಸೋ ತನಕ ಮಾರುತಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒದಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಪತ್ರಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಮಾರುತಿ ಉಪಾಸನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು 11 ಕೋಟಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ ಪಾಠದ್ದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ 11 ಕೋಟಿ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಕಡೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿವರೆಗೂ 72 ಗಂಟೆ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ ಪಾಠ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಅವರು 7 ದಿವಸ ಅಖಂಡ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ ಪಾಠ ಇಟ್ಟುಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಸುಮಾರು 3-4 ಸಾವಿರ ಜನರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ ಅಂತ ಇದ್ರು. ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವ ಹೊತ್ತಿನೊಳಗೆ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ ಪಾಠ ಆಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವೊಂದು ಯಾವುದು ಏನು ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ, 11 ತಾಸು ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕನ ಹಿಂಗೆ ಮುಗಿದಂಗಾಗ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನೂ ಆ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷದ ಒಂದು ವೈಬ್ರೇಷನ್, ಭಾವ ತರಂಗಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಹಂಗೆ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಎಷ್ಟರ ತಲೆಯಾಗಿ ಕೂತಿರ್ತದೆ, ಕೂತರು ಅದ, ನಿಂತರು ಅದ, ಮನೆಯೊಳಗೆ 3 ತಿಂಗಳಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತ ಆಗ್ತದೆ, ಸಮಾಧಾನ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ ಪಾಠ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಂಟಪವನ್ನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾನೈವೇದ್ಯದವರೆಗೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 1 ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಮುಗಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಸಭಾ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಚನಾದಿಗಳಾಗ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಶಕ್ಯದ ಅಷ್ಟು ಇದೇ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ ಪಾಠ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚೌಪಾಯಿ ಗಂಡಸರ ಅನ್ಬೇಕು, 1 ಚೌಪಾಯಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅನ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ ಸೌದೆ ಅನ್ನೋದು ಬಾಯಿ ವಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವರನ್ನು ಅವರು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರನ್ನು ಇವರು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಎತ್ತಲಾಗೂ ಹೊರಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡುವುದನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ ಪಾಠ ಮಾಡೋಣ. ಇದರೊಳಗಿಂದಲೇ ಬೀಜಂ ಧರ್ಮ ಧ್ರುಮಸ್ಯ ಪ್ರಭವತಿ ಭವತಾ ಭೂತೈ ರಾಮನಾಮ ಅನ್ನುವಾಗ ಭಗವಂತ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನೆ ಈ ಧರ್ಮದ ಬೀಜ ಅಂತ. ಇದರೊಳಗಿಂದ ಧರ್ಮ ವೃಕ್ಷ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರೊಳಗಿಂದ ಸುಖ, ಧರ್ಮದಿಂದಲೇ ಸುಖ ಇರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಇದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮ, ನಾಮಸ್ಮರಣೆ, ಉಪಾಸನೆ. ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸಹಿತ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಅದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವರ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹನೂ ನಮಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಮಹಾರಾಜನ ಅನುಗ್ರಹನೂ ಆಗ್ತದೆ, ಮಾರುತಿ ಸೀತಾರಾಮಚಂದ್ರರ ಅನುಗ್ರಹನೂ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾರಿಗೆ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ ಅಖಂಡ ಪಾಠ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ ಇದನ್ನು ಇದೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡೋಣ. ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಚಹಾ ಆಗಲಿ, ಉಪಹಾರ ಆಗಲಿ, ಪ್ರಸಾರ ಆಗಲಿ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋತ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೂ ಒಮ್ಮೆ ಎದ್ದು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರು ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗದೇ ಇರುವಂತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಉಪಹಾರ ಪ್ರಸಾದಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ ಪಾಠವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸೋದು. ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಏನದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದಿಂದ 4 ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಹುಡುಗರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬೆಳತನಕ ಮಾಡೋದು. ರಾತ್ರಿ ಅಂತೂ ಬಹಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುವಂತಾಗ್ತದೆ, ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ ಪಾಠ ಮಾಡೋಣ.
ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಪಾಪಗಾಂವದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಮಾರುತಿಯ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಜಲ ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾರುತಿ ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಅಸಾಧ್ಯನವರ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿವ್ಯ ಭಾವ ಅದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ವಾಸನೆ ಮಾಡೋಣ. ಶ್ರೀರಾಮ ಸಮರ್ಥ. ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಜಯಾಜನಿ ಜನ್ಮ ನಾಮಾರ್ಥಸಾಲ ಜಯಾನೇ ಸದಾ ವಾಸುನಾಮಾರ್ಥಕೆ ಜಯಾ ಜಾಮಕಿ ಸರ್ವದಾ ನಾಮ ಕೀರ್ತಿ ನಮಸ್ಕಾರತ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಚೈತನ್ಯಮೂರ್ತಿ ಮನೋಜವಂ ಮಾರುತತುಲ್ಯವೇಗಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಂ ಬುದ್ಧಿಮತಾಂ ವರಿಷ್ಠಂ ವಾತಾತ್ಮಜಂ ಮಾನವಯೋಗಮುಖ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮದೂತಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಶ್ರೀರಾಮ ಸಮರ್ಥ. ಶ್ರೀ ಗುರು ಚರಣ ಸರೋಜ ನಿಜಮನ ಮುಕುರ ಸುಧಾರಿ ಪರಣಂ ರಘುವರ ವಿಮಲಸು ಜೋದಾಯಕ ಫಲಚಾರಿ ಬುದ್ಧಿಹೀನ ತನು ಜಾನಿಕೈ ಸುಮಿರೌ ಪವನ ಕುಮಾರ ಬಲ ಬುದ್ಧಿ ವಿದ್ಯಾ ದೇವೋನಿ ಅಲರು ಕಲೆ ಸವಿಕಾರ. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर. रामदूत तुलित बलधामा अंजनीपुत्र पवन सुत नामा. महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी. कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा. विद्यावान गुणीयति चातुर राम काज करिले को आतुर. प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया. सूक्ष्म रूप धरिए दिखावा विकट रूप धरि अंतर जावा. भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संहारे. गाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए. रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई. सहस बदन तुमरो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे. सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहीसा. ब्रह्म कुबेर दिक्पाल जहाते कलि कोविद कहि सकै कहाते. तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा राम मिलाय राजपद दीना. तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना. युग सहस्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु. प्रभु मुदिला मेलि मुख माहि जलधि लांघि गय अचर जनाहि. दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे देते. राम दुआरे तुम रखवारे हो तो न आज्ञा बिनु पैसारे. सब सुफल है तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना. आपन तेज समारो आप तीनों लोक हांकते कांपे. भूत पिशाच निकट नहीं आवै महावीर जब नाम सुनावै. नासे रोग हरै सब
पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान दोलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिहरे काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटई सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सलवार पाठ कर कोई सुकरी बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि तेरा की जय नाथ हृदय महरेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय रमापति रामचंद्र की जय बोलो भाई साधु संतन की जय जय